कबीर देख देख जग ढूंढिया, कहूँ न पाया ठौर। जिन हर का नाम न चेत्यो, कहा भुलाने और। बाबा कबीर साहब कहते ने कि मैं चंगी तरह सारे संसार नूं घूम के फिर के मिल के लोकां दे नाल ते इस गल दे निर्णय दे उत्ते रिजल्ट दे उत्ते पहुंचा हाँ कि मन बहुता चिर किसी भी थां दे उत्ते नहीं टिकदा। हर तरीक़िਆਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ कि मैं मिलिया हाँ ਤੇ मैं एक चीज़ उन्हां दे विचों ਇਹ ਗੱਲਾਂ करके उन्हां नूं मिल के ते ਇਹ निर्णय कीता है भी बंदे दा मन एक थां दे उत्ते पक्का कदी भी नहीं टिकदा, भावें किड्डे भी कमाल दी चीज़ होवे। ते गल सिर्फ इन्नी क है भी करदे सारे ही इस करके ने भी मन लगा रवे, मन टिकिया रवे, मन जुड़ जावे उस चीज़ दे विच। ते इस करके बाबा कबीर कहते ने भी वार वार भुल के असीं फिर ये सोचते हाँ भी इस मन नूं जे इत्थे नहीं ना लगदा पिया, इनू किते होर थां दे उत्ते ला लईए। हाल फिर उही हो जाता है। उत्थे भी वो 2-4 दिन ही अपनी खेड वरताउंदा है, 10 दिन ही खेड वरताउंदा है, बाद च हट जाता है। ते दातार कहते ने इस करके संसार नूं मैं चंगी तरह घूम के वेख लिया है कि किते भी मन दे टिकण दा थां नहीं है। ते महाराज अगली गल करते ने भी जिन्हां ने इस समय दे विच मन नूं टिका देण वाला, मन नूं शांति देण वाला, मन नूं सुकून देण वाला मालक दा नाम नहीं चेतिया है, नाम नहीं जपिया है, नाम नहीं याद कीता है। ते दातार कहते ने कहा भुलाने और वो होर किथे किथे भटकदे फिरदे ने। मतलब तुसी वेखोगे भी वार वार बंदा टेस्ट चेंज करेगा अपने, पर फिर बेसवाद, फिर जिंदगी उदां दी बन जाती है। ये थोड़ा जिहा इदां दा विशा है जिन्हों जे अज दे समय दे विच समझना होवे ते इदां समझिया जा सकदा है भी बंदा अपने मन दे सुकून दे लई वक्ती तौर दे उत्ते जांदा है एंटरटेनमेंट दे वल, मनोरंजन दे वल, भी मन नूं शांति मिलती रवे, लगे भी मन जिहड़ा है ना वो बड़ा खुश है, मन नूं इदां लगदा रवे। पर इक्को ही चीज़ मन वार वार वेखे तो मन अक जाता है, थक जाता है मन। तो बाबा कबीर कहते इस करके इन्हां चीज़ां दे विच टिका है भी नहीं है। सो इनू इदां समझ लईए, ये थोड़ा जिहा ना ध्यान दे नाल समझण वाला विशा है। जे इनू समझ लवांगे तो बड़ियां चीज़ां दे वल्लों साडा टेस्ट अपने आप ही फिक्का हो जाएगा, असीं अपने आप ही छड्ड देवांगे, जिहड़ियां नहीं भी छड्डियां जांदियां अपने आप ही छुट जांदियां। और कुछ बोल हुंदे ने जिहड़े तजर्बे दे विचों निकले हुंदे ने, एक्सपीरियंस दे विचों निकले हुंदे ने। बाबा कबीर साहब दे एक्सपीरियंस दे विचों ये बोल निकले ने भी मैं चंगी तरह वेख लिया है लोकां नूं भी लोग करदे की पए ने। असीं सारे ही वक्ती तौर दे उत्ते जिहड़ी साडे मन दी स्ट्रैस है, चिंता है, उन्नू भुलना चाहुंदे हां। भुलना तो असीं परमानेंट चाहुंदे हां, पर प्रॉब्लम ये है भी सानू इंज लगदा है भी साडे कोलों परमानेंट तो ये भुली नहीं जा सकती, इनू वक्ती तौर दे उत्ते भुल जाना चाहिदा है। तो फिर भुलण दे लई लोकी कई तरीके दे काम करदे ने। कोई उन्नू म्यूजिक दे नाल भुलना चाहुंदा है, कोई उन्नू नशे दे नाल भुलना चाहुंदा है, कोई उन्नू गल्लां बातां दे नाल भुलना चाहुंदा है, कोई उन्नू बस आ खेडां दियां वेख के ही भुलना चाहुंदा है। काम सिर्फ इन्ना क है भी उन्नू आ चीज़ लगन लग पवे भी इत्थे मेरा मन टिक गया है। पर ईमानदारी दे नाल इस नूं सोच के ते समझ के वेखना, जिहड़ी चीज़ सानू बहुत पसंद होवे, बहुत पसंद होवे, हर एक बंदे नूं किसी नूं कोई चीज़ खाण ते बड़ी पसंद है, किसी नूं कोई चीज़ पहरन दे विच बड़ी पसंद है। कोई भी बंदा होवे जिन्नू बड़ी चीज़ वो पसंद होवे, लगातार मिल जावे, रोज़ ही वो मिलती जावे, अक जाता है बंदा, फिर नहीं जी करता।
ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਅਕਸਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਸਕੀਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਕਥਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਅਤੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਤੇ ਉੱਡ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕਵੀ ਦਾ ਸੰਮੇਲਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਵੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਵਿਤਾ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸੁਣ ਲਵੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧਾ ਟੇਸਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਬੰਦਾ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਮਜ਼ਾਲ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ 3-4 ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਵਾ ਦਿਓ। 3-4 ਦਿਨ ਵੀ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 2 ਕੁ ਦਿਨ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵਾਰ ਖਵਾਈ ਜਾਓ, ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਕੀ ਬਣਦਾ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਨੇ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਈ ਜਾਓ, ਮਨ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਨ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਨ ਟਿਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਟਿਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਵੇਖੋ ਫੋਨ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਲਾਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਮਨ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੋਨ ਛੱਡੇਗਾ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ TV ਚਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਿਆਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਰੇ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਉਹ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜਾਂ ਭੱਜਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਚਲ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਏ ਨੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਆਹ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕੋਈ। ਚੀਜ਼ ਆਇਆ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ। ਅਕਸਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਵੀਂ ਗੱਡੀ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਘਰ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਬਾਈਕ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਸੁੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਚਾਅ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਨੇ ਵੀ ਨਵਾਂ 9 ਦਿਨ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣਾ 100 ਦਿਨ, ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। 9 ਕੁ ਦਿਨ ਦਾ ਚਾਅ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ 9 ਦਿਨ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। 9 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਟੇਸਟ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਕ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ,
ਇੱਕ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ। ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਨ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸੌਖੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੜਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਵੇ। ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿਤੇ ਸੌਖੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੇਖ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਪੱਖਿਆਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਆ ਕੇ 2 ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਤੀਆਂ। ਅਤੇ ਕਿੱਡੀ ਸੌਖੀ ਜਿਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅਕਸਰ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਿਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਡਰ ਤਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਐਂ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿੱਡਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਦੇਵੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਨੌਕਰੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਔਰ ਸੌਖੀ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ? ਸੌਖਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਖੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਅਜੇ ਦੂਰ ਦੇ ਢੋਲ ਵੱਜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਕੁ ਜੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਲਿਓ, ਜੋ ਕੰਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਵੇ ਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਈਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਇਸ ਕੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਇੱਧਰ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਤੇ ਇੱਧਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਸਾਡੀ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕੇਗੀ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰੋਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਸ਼ੌਂਕ ਬੋਲੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਵੇ, ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਚੰਬੜਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਜੇ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜੋਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੱਝ ਕੇ ਜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਜਬੂਰੀ ਜੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਮਿਲ ਜੇ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ। ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਰਨੀ ਹੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁ ਬਿਦ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੇਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ, ਬਹੁ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਬਹੁ ਬਿਦ ਪੇਖੀ, ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਮਾਇਆ ਬੜੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬੜਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਲਮ ਕਾਗਜ਼ ਸਿਆਣਪ ਲੇਖੀ, ਕਲਮ ਪੈਨ, ਕਾਗਜ਼। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਾਤਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ,
ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੈਨ ਤੇ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਵਾਨੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜ੍ਹਬੋ ਭਲੂ, ਪੜ੍ਹਬੇ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲੋਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਲਾਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਬੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਗੁੱਸਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਜੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 8-10 ਘੰਟੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਝੱਟ ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਲਮ ਕਾਗਦ ਸਿਆਣਪ ਲੇਖੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਰ ਮਲੂਕ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ। ਇਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਮਾਰਦਾ ਪਿਆ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਹੋਰ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮਹਿਰ ਮਲੂਕ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਖਾਨ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਤਾਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ, ਮਨ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੁੰਦਾ। ਅਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਰਾਜੇ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਮਨ ਨੂੰ ਇੰਝ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਗਿਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਦਾ, ਦਾਰਾ ਸ਼ਿਕੋਹ ਦਾ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗਰਦਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੁੱਖ ਲਵਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਜਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰ ਪੀੜ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਰਿਵਾਰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵੀ ਵੱਡੇ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਓ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਟੈਗੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ, ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੀਵ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਵੱਡੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਇੰਨਾ ਬਰਡਨ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਸੰਭਾਲਣ? ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੀਵ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਘਾਟਾ? ਜੋ ਚਾਹੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਿਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਸੁਖ ਮੋਕੋ ਸੰਤ ਬਤਾਵੋ, ਐਸ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਜਨੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਵੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁੱਝ ਜਾਵੇ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਅੱਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਦੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਲਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਾਂਗਾ ਨਾ ਉਹ ਸੇਕ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਗਰਮੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆਹ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੌਖਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਂਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਝੈ ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਰੱਜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋ ਗਏ।
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠ ਵੀ ਬੋਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ, 100% ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਤੋਂ? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਵਾਬ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 90% ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਪੈਸਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਪਰ ਚੈਨ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਇੱਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਰ ਹਾਲ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਲਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਰੋਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। 10-15 ਦਿਨ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਘਰ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਫਿਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਹਾਏ ਬਾਹਰ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲਾਂਗੇ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਪਵਨ, ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਕੱਢਿਓ, ਅਸ ਪਵਨ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ। ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਾਥੀਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸਵਾਰੀਆਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਰਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ, ਬਾਈਕ ਦੀ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕਈ ਕਿਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀ ਵਧੀਆ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ, ਵਧੀਆ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰ ਲਵੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਰ ਲਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਵੀ ਬਸ ਸਫ਼ਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਬੜੀ ਮੌਜ ਆਉਂਦੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਕਈ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੇਸਟ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸ਼ ਪਵਨ ਹਸਤ ਅਸਵਾਰੀ, ਚੋਵਾ ਚੰਦਨ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਨਿਕੰਮਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸੈਂਟ ਲਾਉਣਾ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਿਊਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਇਓ, ਇਹ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨੀਡ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਡ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬਸ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਰਫਿਊਮ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਣ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਭਿਅਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਕੁਟ ਭੇਂ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂ ਸ਼ੌਂਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਵੀ ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਫੂਡ ਹੈ ਜੀ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਦਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 'ਤੇ ਪਵਾ ਕੇ ਖਾਧੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੜ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਖਾਧੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਰੱਖ ਕੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਆਉਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ, ਡੁੱਲੇਗੀ ਦਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਾਣਾ ਪਰਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਆਉਂਦਾ? ਖਾਣਾ ਕਿਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਮੇਰੀ ਨੀਡ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਲਾਓ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੋ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਘੁੰਮਣਗੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਡ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਣਗੇ। ਕਿੱਡੀਆਂ ਬੇਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗੇ? ਦੌੜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਚਾ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਲਤ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਜੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਔਰਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੇ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਬੰਦੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੇਕਾਰ ਬੰਦੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭੁੱਖ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਭੁੱਖ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਵੇਖੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰਜਨੀਸ਼ ਆਚਾਰੀਆ ਓਸ਼ੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਧੂ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਜਣਾ ਉੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੋ ਗਈ? ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਅੱਕ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਸੁੰਦਰ ਨਾਰੀ, ਸੁਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਨਟ ਨਾਟਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ। ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ। ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਅਜੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਸਿਰਫ 4-5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਾਟਕ ਕਿੱਥੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਾਂ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਉਹੀ ਨਾਟਕ ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਕਿਉਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਵੇ? ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੱਲ ਭੁਲਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਡਾਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਚੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ, ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਮਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਭੁਲਾਈ ਛੱਡੋ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਡਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੌਣ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਭੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਮਨ। ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਿਆ, 100 ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ, 150 ਕਿਸ਼ਤ ਵਾਲੇ, ਕਿੰਨੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਲੇ ਨਾਟਕ ਵੇਖ ਲਏ। ਚਲੋ ਵੇਖੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 150 ਐਪੀਸੋਡਸ ਵਾਲਾ ਨਾਟਕ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ? ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਉਹਦਾ? ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ? ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਨਾਟਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਪਏ, ਕੀ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਿਰਫ ਟੇਸਟ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਬਣੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਨਟ ਨਾਟਕ ਆਖਾਰੇ ਗਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਖਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਗਾਉਣਾ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸਿਸ ਵੇਖਣੀਆਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਮਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਖਤ ਸਭਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈ। ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਵੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਵਾਂਗੇ, ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਖਤ ਸਭਾ ਮੰਡਨ ਦੋ ਲੀਚੇ, ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਅੱਗੇ ਕਲੀਨ ਵਿਸ਼ੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਬਾਗਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਰਾਂ ਹੋਣ, ਵਧੀਆ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਮਨ ਕਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਸ ਵਾਦੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਆਓ ਅਤੇ ਉਸ ਵਾਦੀ 'ਚ ਘੁੰਮ ਆਓ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ? ਮਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਗਲ ਮੇਵੇ ਸੁੰਦਰ ਬਾਗੀਚੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਖੇੜ ਬਿਰਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ। ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਂਕ ਪਾਲੇ ਹੋਣ ਵੀ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ।
ਆ ਖੇਡ ਬਿਰਤ ਰਾਜਨ ਕੀ ਲੀਲਾ, ਮਨ ਨਾ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚ ਹੀਲਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਖੰਡ ਕਰਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਸ ਐਵੇਂ ਫਰਸਟਰੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕਿ ਖਲੋਤਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਮਨ। ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ। ਮਨ ਨਾ ਸੁਹੇਲਾ ਪਰਪੰਚ ਹੀਲਾ। ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤਨ ਸੱਚ ਕਹਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਇਹ ਆਨੰਦ ਲਹਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰੋ, ਰੱਬ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਵਡਭਾਗੀ ਪਾਈਐ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਚਲੋ ਇਹਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਾਓ ਵੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਨ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਤਨ ਹੈ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ, ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਨ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮੇਲਾ। ਰੱਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਮਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਆਹ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਆਹ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਆਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਟਿਕ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਸਟ ਗਣਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁੱਖ ਲੱਭਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਓ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਨਾ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਝੂਠ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਜਗ ਢੂੰਡਿਆ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ, ਕਹੂੰ ਨਾ ਪਾਇਆ ਠੌਰ। ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਕੂਨ ਹੋਣਾ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦੀ ਖੇਡ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਕਹਾ ਭੁਲਾਨੇ ਔਰ। ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਟਿਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ, ਬੰਦਗੀ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਟਿਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਭਾਲ ਲਵੇਗਾ, ਕਮਾਈ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵੇ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ ਸਕੂਨ ਵੀ ਆਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਕੂਨ ਆਵੇਗਾ ਨਾ, ਟਿਕਾ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਕੰਮ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖਿਓ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਵੀ ਕੰਮ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਭਾਈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਨੇ ਸਕੂਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਬੰਦੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਧਰ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉੱਧਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਓ, ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤੀਜਾ ਚੈਨਲ ਲਾ ਲਓ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇੱਦਾਂ? 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਓ, 7 ਦਿਨ ਵੇਖ ਲਓ, 12 ਮਹੀਨੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੱਢਾਂਗੇ? ਕੀ ਦੱਸਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਫਿਲਮ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਮੈਚ ਵੇਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਘੁੰਮ ਘੁੰਮੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਨੇ? ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ। ਦੁਨੀਆ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਵੇਗੀ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਕੌਣ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਹੋਟਲ 'ਚ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਸਕੂਨ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੋਈਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੜਾ ਸਕੂਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਾ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਵੇਖ ਲਓ, ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਮਹਿੰਗੇ ਸੂਟ ਪਾਏ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਆਗੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੇਖ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਭੱਜਦੀ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਖਪੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਭਾਈ, ਪੱਲੇ ਤੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਟਿਕਾ ਕਿੱਥੇ ਆਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿੱਝਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੇ, ਬਸ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਤੋਂ ਆਸਰਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਸਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ। ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਯਾਦ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਕੂਨ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਟਿਕੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਦੌੜੇਗਾ, ਤਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ। ਇੱਥੇ ਟਿਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਮਨ ਨੂੰ, ਗੁੱਸਾ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ ਲਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ, ਤਦੋਂ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖਾਂ ਵੀ ਭਲਾ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ 2 ਕੰਮ ਵੱਧ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿੱਝੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਦਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ, ਹੋਰ ਕਿੱਥੇ ਭੁੱਲੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਧਰ ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਣ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ